have seen applications of intersection, and then we have seen the very various types of intersections, and prism to prism, cylinder to cylinder, cone to cone. This we have seen, and also discussed about the axes. They may be perpendicular and intersecting perpendicular. आता हा पहिला टाइप आहे त्याच्यावरचा आपण प्रॉब्लेम घेतला होता. ऍक्सिसेस दे आर परपेंडिक्युलर अँड इंटरसेक्टिंग. म्हणजे हे दोन प्रिझम जे आहेत त्यांचे ऍक्सिसेस ही परपेंडिक्युलर आणि इंटरसेक्टिंग आहे. आज आपण दुसरा प्रॉब्लेम घेणार आहे. वेन देअर ऍक्सिसेस दे आर परपेंडिक्युलर अँड ऑफसेट, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग टू इच अदर. थर्ड टाइप इज ऍक्सिसेस इन्क्लाइंड अँड इंटरसेक्टिंग. तर आज दुसऱ्या ह्याचा आपण प्रॉब्लेम घेणार आहे. This was our first problem, in which we have seen the vertical prism, square prism, is intersected by horizontal square prism, and this is the nature of lines of intersection how we get. And for this we have seen the 3D model also for this, and we have seen that how it occurs. So this is how the prism to prism intersection is there, and from for this you have drawn the front view. Just a minute, call again. And for this we have drawn the intersection for front view. This is for top view and the side view. Side view. So it is expected you should draw front view, top view, and side view. Now, if you take the wire diagram of this, you can have the front view. Then you can have the top view of this, and at the same time you can have the uh, side view of this. So this is the way in which we can imagine the path. So that is our work. Imagination is must. So we have also seen how to draw this. First we should start from top view, then front view, give the names to the top view and front view, start with the side view. So these are the three views of vertical square prism. They give the names double dash in the side view. So their axes, they are intersecting.
After this, give the names to this horizontal cylinder. Project the different points, critical points. Project that in the top view. Project that in the front view. Along the side view also project the points. And finalize the final lines, intersecting lines. So for this, that solid object, it should be in our mind. 193 points, they are entering here. 193 they are entering here. 2 and 4 they are moving forward. इथं येणार आहे. हे जर कळालं तर आपल्याला प्रिझमची लांबी माहित आहे. कोणत्या लाईन क्लिअर दिसणार आहेत हे माहित आहे. डायरेक्टली यू कॅन ड्रॉ द कर्व. हा जो आतला भाग आहे तो फेंट काढायचा आहे. बिकॉज दॅट वी कॅनॉट सी. गिव्ह द नेम्स टू दॅट. सिमिलरली टॉप व्ह्यू मध्ये दोन प्लेन्स दिसतात आपल्याला हे. ते आपण काढले पाहिजे. So this was the problem which we were discussed in the last lecture. Now today also we are doing the same in the same way. We are seeing the problem with slight difference. अशाच प्रकारचा प्रॉब्लेम असणार आहे. फक्त हा जो प्रिझम आहे आणि ही ऍक्सिस आहे हे असं सेंटरला येणार नाही. दे आर हॅव्हिंग द ऑफसेट. So this is the problem. A square prism of side of base 60 millimeter and axis 100 millimeter long is kept on HP on its base with its rectangular faces equally inclined to VP. म्हणजेच काय पोझिशन दिलेली आहे आणि डायमेन्शन दिलेली आहे. Again, it is penetrated by a horizontal square prism of base 40 millimeter and axis 100 millimeter. Such that, आता इथं फरक आहे, such that their axes are 8 mm away at right angles. Right angle आहेत पण ते इंटरसेक्ट करत नाहीत. ते 8 mm away आहेत. रेक्टँग्युलर फेसेस ऑफ हॉरिझॉन्टल प्रिझम आर इक्वली इन्क्लाइंड. जवळपास सगळा प्रॉब्लेम आपण जो पहिला केलेला आहे तसा आहे. ओनली डिफरन्स इज दिस, that is their axes, spelling mistake आहे, sorry for that. Axes are 8 millimeter away at right angles. So this is the difference in the problem. So when it is offset, then how we can draw this? So for that also, this is the starting of the problem. That is the top view, front view. Give the names to that. Give the names. Draw the side view. Now here you can see this is just away from the center. So this is 8 millimeter. This distance is 8 millimeters. So this point is now different when we are projecting. This point is different. This upper point is different. That is moving back. इथपर्यंत येणार आहे तो मागेपर्यंत. Okay, that is there. म्हणजे हा जो एज आहे हा लपल्या जाणार आहे इथपर्यंत. That is hidden. So that is the difference in this problem. That is horizontal prism is having axis 8 mm away. हा जो ऍक्सिस आहे तो 8 mm अवे आहे. टुवर्ड्स ऑब्झर्वर घेतलेला आहे आपण हा. म्हणजे आपल्याला मॅक्झिमम डिटेल हा एज बघा इथपर्यंत चाललाय पण ह्याच्या मागे असलेला आपल्याला दिसणार नाही. इट कॅनॉट बी सीन. सो when we draw the complete now projections, how we can do this? So that is the usual way. 1 double dash, 2 double dash, 3 double dash, 4 double dash. हे येणार आहेत. ते पॉइंट्स प्रोजेक्ट केले इन्क्लाइन लाईन वरती आणि सेम पॉइंट पुन्हा इकडे प्रोजेक्ट केलेले आहे टॉप व्ह्यू वर. प्रोसिजर इज सेम. क्रिटिकल पॉइंट आता इथं 1 2 3 4 आहेतच पण हे दोन पॉइंट सुद्धा जास्त आहे. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स. सो दॅट वी हॅव टू ट्रान्सफर हिअर. इथपर्यंत हा एज येणार आहे आणि हा 1 पासूनचा हा लाईन. नाउ दीज आर द पॉइंट्स
याच्यातला अर्धा भाग जो दिसणारा आहे तो वेगळा दिसणार आहे आणि जो लपलेला आहे दॅट इज द पार्ट विच वी कॅनॉट सी दॅट इज डिफरंट. हा ऑफसेट असल्यामुळं समोरचा भाग वेगळा आहे. समोरचा भाग एवढा आहे आणि तो समोर आलेला आहे आणि हे इथून एवढा भाग हा मागचा हा दिसणार नाही. आता इथे तुम्हाला स्ट्रेट दिसतंय हा साइड व्ह्यू मध्ये, प्रत्यक्षात तो स्ट्रेट नाहीये. इथून एवढा वेगळा प्लेन आहे, इथून एवढा वेगळा प्लेन आहे. दॅट इज द डिफरन्स. म्हणजे एक एक पॉइंट इथे आहे, हा एक पासून हा इकडचा वेगळा आहे, इकडचा वेगळा आहे. 4 पॉइंट ठेवा. कसा वेगळा आहे टॉप व्ह्यू मध्ये, इथं मात्र कसा दिसतोय, इथं कंटिन्यू मध्ये दिसतोय. पण इंटरसेक्शन झाल्यावर कसं आहे, Q1 कुठे येतो बघा, Q1, Q3, Q4, म्हणजे हे पॉइंट बघा, ह्या 4 इथं आलेले आहे. म्हणजे ऑल दीज आर द डिफरंट. 2 पॉइंट कुठे आलेला आहे बघा, 2 पॉइंट फार पुढे आलेले आहे, पण 4 पॉइंट मात्र इथं आलेले आहे. म्हणजे आता मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये 2 आणि 4 मधून एकच लाईन जात होती. आता हा 4 पॉइंट आहे, हा ऑब्झर्वरच्या मागे आहे, हा दिसणार नाही. त्यामुळे त्याच्यापासून हा जो 4 ते ह्या एज पर्यंत हा दिसणार नाही. डॉटेड लाईन काढलेली आहे. ओके, तर 4 पासून हा इथं ह्या एज पर्यंत हा पॉइंट दिसणार नाही. दीज आर द एजेस विच वी कॅनॉट सी. पण 2 पासून हा इथं हा दिसणार आहे तुम्हाला, हा एज. So there is difference between the parts which are visible and which are not visible. The parts which are visible and not visible, there is a difference. So if you complete now the projections, हे सगळे projections complete केले, आता फक्त आपल्याला इमॅजिन करायचं काय दिसतं आपल्याला. म्हणजे जेवढी काही लांबी आहे त्याच्यापासून वन पासूनचा जो एज आहे तो तुम्हाला असा पुढे पर्यंत दिसणार आहे. ओके, 1 पासूनचा एज तो इथं 2 नंबर पॉइंट आहे बघा, 2 डबल डॅश, 2 डबल डॅश हा इथं आलेला आहे, इथं पर्यंत दिसणार आहे. दॅट इज द डिफरन्स. बघा आता तुम्ही, दॅट इज द डिफरन्स. 1 पासूनचा पॉइंट एजवर नाही आला, एजच्या पुढे आलेला आहे. हे बघा, 1 पासूनचा पॉइंट इथं एज आहे पण त्याच्या पुढे आलेला आहे. कुठेपर्यंत, इथपर्यंत. हा पॉइंट आपण प्रोजेक्ट केलेला आहे. सो दिस इज Q1 डॅश, इथं आलेला आहे हा Q1 डॅश. ओके, आणि मागचा एज जो आहे तो मात्र इथून इतका आहे, त्यापैकी एकच्या वरचा दिसतो आपल्याला, खालचा दिसत नाही. इथून एवढा डॉटेड पाहिजे. आणि न दिसणारा एज जो 4 पॉइंट आहे, 4 पासून ह्या डॉटेड लाईन अशा दिसतील, ह्या 4 पासून डॉटेड लाईन अशा दिसतील. 2 पॉइंट हा पुढे येईल. 2 आणि 4 एका लाईनवर आहेत पण टॉप व्ह्यू मध्ये मात्र वेगवेगळ्या लाईनवर आहेत. Q2 डॅश हा बाहेरचा, Q4 डॅश हा इथला. ओके, त्याच्यामुळे हा वेगळी जॉमेट्री. मागच्या वेळेस काय झालं होतं, हा पॉइंट ह्याच लाईनवर आला होता आणि पुढचा कर्व आणि मागचा कर्व न दिसणार, बोथ वेअर सेम. टॉप व्ह्यू मध्ये फक्त तुम्हाला काय होईल, हा फरक दिसेल, इथून एज यायच्या ऐवजी इथून पुढून येणार आहे हा एज. And this one, that is the difference. So this is the way in which we can solve this problem when offset is given. Procedure is same. फक्त आपल्याला काय बघायचंय याच्यामध्ये की द कर्व विच आर विजिबल एजेस, जे तुम्हाला विजिबल एजेस आहेत ते वेगळे दिसणार आहेत आणि इनविजिबल जे आहेत म्हणजे बॅक साइडचे हिडन जे आहेत ते वेगळे दिसणार आहेत. सो जस्ट वी विल लुक ऍट द 3D मॉडेल्स. असं 3D मॉडेल करून बघूया, त्याच्यावरून थोडीशी आपल्याला आयडिया येते तुम्हाला. हा सांगितला मी फक्त तुम्हाला प्रोसिजर पार्ट, पण हे काढता येण्यासाठी अगोदर तुम्हाला काय इमॅजिन झालं पाहिजे की हे कसे आहेत प्रिझम. फिजिकली दे आर एक्झॅक्टली नेचर, इट इज मस्ट.
So now these are the vertical and horizontal prisms. Here you can see particularly in the side view. Side view मध्ये बघा असे आहे. हा सेंटर पुढे सरकलेला आहे, सेंटरला नाही आहे हा पेनिट्रेट करणारा. हा पेनिट्रेट कसा करतोय? these are penetrating in this way, reverse way. म्हणजे ह्या एज वर याचा सेंटर नाही. दिस इज ऑफसेट. हे डिस्टन्स जे आहे ते 8 मिलीमीटर आहे. अशी ही ड्रॉइंग आहे. नाउ इफ यू सी दिस ड्रॉइंग नाउ, लुक ॲट द पेनिट्रेटिंग कर्व कसे आहे ठेवाय, समोरचे कसे. हा जो पॉइंट आहे कसा पुढे पर्यंत आलेला आहे, हा सुद्धा कसा पुढे पर्यंत आलाय हा. आणि तोच मागचे बघा कर्व हे कसे झालेले. So this is one. So if you see this in the wire frame, you can see the front view like this. जे दिसणारे पार्ट आहेत ते वेगळे. The parts which we can see, they are different. आणि हिडन लाईन जे मागचे आहेत बघा लपलेले, जे दिस इज द वे. आपल्याला ड्रॉइंग काढताना ह्या क्लिअर आल्या पाहिजे. आपल्याला ज्या दिसणाऱ्या आहेत त्या ठळक आल्या पाहिजे, आणि ज्या न दिसणाऱ्या आहेत पेनिट्रेशनच्या कर्व्स त्या कशा आल्या पाहिजे? डॉटेड आल्या पाहिजे. तर हा फ्रंट व्ह्यू असा दिसतो. दिस इज द फ्रंट व्ह्यू. आणि हा टॉप व्ह्यू. खाली सरकलेला आहे तो पुढे. दिस इज द टॉप व्ह्यू अँड द साइड व्ह्यू. ऑफसेट. ह्याचा ऍक्सिस या लाईनवर आहे, याचा ऍक्सिस इथे आहे. त्या दोन्ही मधलं अंतर किती आहे? 8. So this is the difference. So this imagination is must. हे अगोदर आपल्याला समजलं पाहिजे की प्रॉब्लेम वाचला की हे प्रिझम कसे आहेत हे आपल्याला समजलं पाहिजे. तर these are the prism, vertical आणि horizontal, and they are penetrated by this way. त्याच्यामुळे हे मागची जे डॉटेड लाईन छोट्या छोट्या दिसत आहेत तुम्हाला, त्या कशा येत आहेत? फ्रंट व्ह्यू पुढे आलेला दिसतोय बा, हा पुढे आलेला फ्रंट व्ह्यू आहे. बॅक साईडचा हा व्ह्यू आहे. बॅक साईडचा जर व्ह्यू काढला आपण, हा असा दिसतो बघा. बॅक साईड मागून जर बघितलं तर हे असा आहे. फ्रंट हा पुढे आहे. दोन्ही थोडं कॉम्बाईन बघितलं तर हे असं दिसेल. हा. So if this idea is clear, drawing the hidden lines and continuous lines becomes very easy. It becomes very easy. Now, if this picture is clear to you, then you can draw the slide. Now, you can easily understand why we have drawn this. So, procedure, it will be same. एक पॉइंट हा पुढे येऊन इथपर्यंत आलेला आहे. आता खालून इथे येतो आणि इथून हा पुढे जातो. सो यूज दिस प्रोसिजर अँड ड्रॉ द लाईन्स. आता तुम्हाला ह्या लाईन्स कशा आहेत, का काढल्यात तुम्हाला. ओके, आला का लक्षात प्रॉब्लेम? एनी डाऊट? डाऊट विचारा. एनी डाऊट? ऐकू येते ना सगळ्यांना? ऐकू येते? हॅलो हॅलो, ऐकू येतं की नाही? येत आहे ना? हा. तर प्रॉब्लेम सिंपल आहे. तुम्हाला 3D मॉडेल हे समजून सांगितलं, आणि त्यामुळे डॉटेड लाईन मध्ये आपल्या डायग्राम मध्ये काय फरक पडणार आहे हे सांगितलं. तर आता आज तुम्ही हा प्रॉब्लेम करून बघायचा. ओके, सिंपल वर्क आहे. काल जसं केलं तसंच आहे. फरक कुठे होणार आहे? साइड व्ह्यू मध्ये. साइड व्ह्यू मध्ये हे अंतर किती घ्यायचं? ऍक्सिस मधलं आणि याच्या सेंटर मधलं 8 मिलीमीटर.
ऑफसेट इज गिवन 8 मिलीमीटर. त्यामुळे ते क्रिटिकल पॉइंट आहे. तो काढला की बरोबर तुमचा फ्रंट व्ह्यू हा 1 पॉइंट पुढे गेलेला दिसेल, तुम्हाला 2.4 मागे आलेला दिसेल आणि ह्या लाईन्स तुम्हाला काढता येतील. सो इट इज युअर होमवर्क. ओके. त्यामुळं आज तुम्ही आता हा प्रॉब्लेम करून बघायचा आहे. सेकंड प्रॉब्लेम, इंटरसेक्शन ऑफ प्रिझम व्हेन ऑफसेट इज गिवन. आणि हा शीटचा प्रॉब्लेम आहे तुमचा. ओके, दिस इज द प्रॉब्लेम फॉर शीट. परीक्षेमध्ये बरेचदा विचारतात. डायमेन्शन मध्ये बदल होईल पण बाकी काही फरक नाही पडत त्याच्यामध्ये. ऑफसेटचं अंतर 8 mm च्या ऐवजी 6 mm, 10 mm. प्रिझमचे डायमेन्शन्स वेगळे. हाच पण एक एक लाईन ह्याच्यातली समजून घेऊन. क्रिटिकल हेच आहे, मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये डॉटेड लाईन आणि कंटिन्युअस लाईन ह्या ओव्हरलॅप होत होते, म्हणजे सारख्याच होत्या, त्याच्यामुळे आपण कंटिन्युअस काढल्या, दिसणारा आणि न दिसणार. आता ह्याच्यामध्ये दिसणार वेगळं आहे, तो ठळक काढलं पाहिजे. न दिसणार म्हणजे लपलेला पार्ट आहे, तो हिडन आहे, तो डॉटेड काढला पाहिजे. अँड दॅट इज डिफरंट. त्यामुळे त्या लाईन क्रिटिकल आहे. त्या करेक्ट आल्या की तुम्हाला पूर्ण मार्क मिळतात त्याच्यामध्ये. सो इट इज एक्सपेक्टेड की आता तुम्ही आज हा प्रॉब्लेम करून बघायचा आणि मग पुढच्या वेळेस आपण दुसऱ्या टाईपचा सॉल्व्ह घेऊ. कालचा प्रॉब्लेम करणाऱ्यांना काही अडचण आली होती का? एनी डिफिकल्टी फेस्ड? ठीक आहे. आता कालचा जरी केला नसला तरी कालचाही करायचा, म्हणजे लेटेस्ट, आणि हा सुद्धा करायचा. हे दोन्ही प्रॉब्लेम काढून बघायचे, मग आपल्याला पुढे नेक्स्ट अजून प्रॉब्लेम्स घेता येतील. सो दिस मच इज सफिशियंट फॉर टुडे. एवढंच तुम्हाला आज काम आहे की याच्यापेक्षा जास्त काही द्यायचं नाही आहे. ओके, की जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. करायला वेळ लागतो, सांगायला जास्त वेळ लागत नाही. त्यामुळे हा ऑफसेटचा जो प्रॉब्लेम आहे तो तुम्ही व्यवस्थित करायचा, कारण ह्या ऑफसेटच्या प्रॉब्लेम मध्येच तुम्हाला म्हणजे कळत नाही की का काढल्या काय नाही. त्यासाठी हा मॉडेल दाखवलेला आहे, दुसरं काही नाही. मॉडेलचा उपयोग आपल्याला सुंदर अशा पद्धतीनेच होतो, नाही तर अदरवाईज हे सगळं फक्त इमॅजिनच करावं लागतं फ्रंट व्ह्यू टॉप व्ह्यू मध्ये कसं असेल काय नाही. बट दिस सॉफ्टवेअर इज हेल्पिंग अस व्हेरी मच. त्याच्यामुळे बघा तुम्ही, सरळ व्हर्टिकल प्रिझम, हॉरिझॉन्टल प्रिझम, ऑफसेट दिलेल्या आहे दोघांमध्ये, आणि हा कसा दिसेल अतिशय सोप्या पद्धतीनं एकदा कळालं की काढायला काय वेळ लागतो. दिस इज द फ्रंट. असं जरी बघितलं आपण तरी चालतं, या पद्धतीने. लाईक दिस. फरक पडतो याच्यामध्ये. अशा याच्यामध्ये हा पार्ट आहे. सो इट इज एक्सपेक्टेड की हा प्रॉब्लेम तुम्ही आता करून बघायचा सगळ्यांनी, आणि पुढच्या पिरियडच्या आधी हे दोन्ही प्रॉब्लेम काढून ठेवायचे. आणि चॅप्टरच्या शेवटीला हे सगळे प्रॉब्लेम मी तुम्हाला अपलोड करायला सांगणार आहे, जेवढे जेवढे सांगितलेले आहेत तेवढे. आज सुद्धा आता मी याच्यानंतर तुम्हाला मी करेन, व्हॉट्सअपवर हा प्रॉब्लेम देऊन टाकेन, सो दॅट यू कॅन ड्रॉ दी दिस थिंग प्रॉब्लेम सोल्युशन. एनी डाऊट अबाउट दिस? आजच्या प्रॉब्लेम मध्ये काही अर्थ नाही का? अतिशय सोप्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. कालच्या सारखाच प्रॉब्लेम, फक्त ऑफसेट घ्यायचा आहे. ओके, ऐकू येते ना सगळ्यांना? ऐकू येते ना सगळ्यांना? यस. हा, ठीक आहे. एनी डाऊट काही नसेल तर करून बघा तुम्ही. नेक्स्ट पिरियड मध्ये तुम्ही डिफिकल्टी विचारू शकता. ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पिरियड. सगळ्यांनी करून बघायचं मात्र. ओके, ठीक आहे. वी विल स्टॉप.